वेलकम बैक स्टूडेंट। पूर्व वीडियो रे आमे देखिथिलु जे फ्रांस रो इकोनॉमिक कंडीशन किपरि धीरे धीरे खराब हो जाइथिला। गवर्नमेंट ऋण रे बुड़ी जाइथिला, थर्ड स्टेट ऊपर हेवी टैक्स रो बर्डन थिला एवं टर्गोट भली रिफॉर्मों को चेष्टा भी प्रिविलेज क्लास मानक ओपोजिशन सामना रे विफल हो जाइथिला। किंतु सांग माने कहानी एठारे शेष हेउनाही। टर्गोट परे मध्य फ्रांस को आर्थिक संकट रु बंचाइबा पई अनेक फाइनेंस मिनिस्टर आसीथिले। एबे देखिबा सेमाने कोन प्रयास करिथिले, कोन चेष्टा करिथिले एही सब को सुधारिबा पई एवं फ्रांस रो फाइनेंशियल क्राइसिस केते गभीर होई जाइथिला। चलंतु आगको बढ़िबा। 1776 मसीह टर्गोन को डिसमिस कला परे नेकर को फाइनेंस मिनिस्टर करागला। नेकर जड़े फेमस और एक्सपीरियंस जेनेवियन बैंकर थिले। से फ्रांस रो डायरेक्टर जेनेराल ऑफ फाइनेंस भावे मध्य काम करिथिले। फ्रांस रो फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करिबा पई नेकर नुआ लोन्स नेले एवं किछि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म भी कले। किंतु एही समय रे अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस रे फ्रांस रो जड़ित हेबा बा इन्वॉल्व हेबा आहुरी कॉस्टली प्रमाणित हेला। यार परिणाम रे कौन हेला ना फ्रांस रो जातीय राजकोष बा नेशनल ट्रेजरी धीरे धीरे खाली हेबा को लगिला ओ जातीय ऋण 1.5 बिलियन लिवरेज रु भी अधिक हो गला। सांग माने नेकर को एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म निज जगह रे ठीक थिला, किंतु फ्रांस रो समस्या एते बड़ थिला जे एही रिफॉर्म्स ता पई सफिशिएंट रेमेडी होई पारिला नाही। नेकर अननेसेसरी ऑफिस गुडी को कमाइबा और रिफॉर्म करिबा पई सजेशन देले। से अकाउंटिंग सिस्टम को मॉडिफाई और सिंप्लीफाई करिबा पई किछि प्रोसीड्यूर इंट्रोड्यूस कले। से फ्रांस रो रेवेन्यू पॉलिसी को मध्य रिफॉर्म करिबा को चेष्टा कले, जोटा कि फार्मर मानन को प्रभावित करुथिला। युद्ध समय रे से लोन्स अलाउ कले एवं ग्रांट कले, किंतु परे जेतेबेले एही लोन्स रिपे करिवार समय आसिला सेतेबेले समस्या आहुरी बढ़ीगला। कारण लोन्स रो अमाउंट एते मिलियन लिवरेज पर्यंत पहुंची जाइतिला एवं ता उपरे शुद्ध बा इंटरेस्ट भी धीरे धीरे बढ़ुथिला। शेषरे नेकर्स मध्य सजेशन देले जे प्रिविलेज क्लास मानक ठारू मध्य टैक्स कलेक्ट करा जिबा उचित। बंधुगण, एबे तुमे माने मने पकाओ जे टर्गोट मध्य प्रिविलेज क्लास उपरे टैक्स लगाइबा कथा कहिथिले, तेणु तांकू तांकर पोस्ट रु डिसमिस करागला। एबे नेकर मध्य सेही सजेशन देले, किंतु प्रिविलेज क्लास गुड़िक एथिपाई राजी हेले नाही। नेकर को मध्य टर्गोट भली सिचुएशन रो सामना करिबा को पड़िला एवं शेषरे तांकू मध्य डिसमिस करागला। नेकर परे लुइस 16 1781 टू 1783 मध्य अनेक फाइनेंस मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट देले, किंतु फ्रांस रो फाइनेंशियल क्राइसिस कंट्रोल मध्य आसिला नाही। तेणु शेषरे 1783 मसीह कैलोनी को फाइनेंस मिनिस्टर करागला। कैलोनी जड़े हाईली इंटेलिजेंट और रिसोर्सफुल पर्सन थिले एवं तांकू रानी मेरी एंटोनेट को सपोर्ट भी मिलिथिला। कैलोनी सर्वप्रथमे गवर्नमेंट उपरे पब्लिक कॉन्फिडेंस फेराई आनिबा को चेष्टा कले। एथिपाई से कैपिटलिस्ट मानक ठारू भारी मात्रा रे लोन आनिले। एही लोन रो एक छोट अंश ओपोजिशन को साइलेंस करिबारे व्यवहार हैला। इथिरे न्यू एजेंसी एवं पार्लियामेंट ऑफ पेरिस रो मेंबर्स माने मध्य शामिल हेकी रहिथिले। रॉयल फैमिली रो सपोर्ट मेंटेन करिबा पई मध्य टंका खर्च करागला। से जो टंका ऋण नैथिले ताहार अधिकांश पैसा पुराणा ऋण परिशोध करिबा एवं लोकमानंकु देखाइबा पई अजथा सरकारी काम रे खर्च होइथिला। कैलोनी को प्रोग्राम रे प्रोड्यूशन और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाइबा मध्य शामिल हेकी रहिथिला। किछि समय पई सिचुएशन टिके बेटर मध्य हेगला। पब्लिक इनकम इनक्राइज हेला। इंग्लैंड सहित जो युद्ध होथिला 1783 रो ट्रीटी ऑफ पेरिस सह यह शेष होगला। से समय रे फ्रांस किछि भलो एग्रीकल्चरल सीजन मध्य देखिला ओ कमर्शियल एक्टिविटी मध्य डेवलप होइथिला। किंतु सांग माने एही इम्प्रूवमेंट फ्रांस रो एते बड़ आर्थिक संकट को परमानेंटली सॉल्व करि पारिला नाही। फ्रांस रो वार्षिक क्षति 100 मिलियन लिवरेज अतिक्रम करिथिला एवं देश संपूर्ण देवालिया बा कंगाल हेबार द्वार देश रे थिला।
ଏବେ ସିଚୁଏସନ୍ ଏତେ ସିରିୟସ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ରାଜାଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫଣ୍ଡସ୍ ଦେବା ପାଇଁ କେହି ବି ରାଜି ନଥିଲେ। ଫ୍ରାନ୍ସର ଲୋନ୍ସ 1646 ମିଲିୟନ ଲିଭରେଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବାର୍ଷିକ କ୍ଷତି ପ୍ରାୟ 140 ମିଲିୟନ ଲିଭରେଜ୍ ଥିଲା। ଏବେ କେଲୋନି ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ନର୍ମାଲ ଲୋନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ବଞ୍ଚାଇ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଲୁଇସ୍ XVI ସାମ୍ନାରେ ଏକ ସିକ୍ରେଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଅଫ୍ ରିଫର୍ମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଠାରୁ କାହାଣୀ ଆହୁରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। 22 ଫେବୃଆରୀ 1787ରେ କେଲୋନି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଏପ୍ରୁଭାଲ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆସେମ୍ବଲି ସାମ୍ନାରେ ଆପିୟର ହେଲେ। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସରେ 144 ଜଣ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେଲୋନିଙ୍କ ରିଫର୍ମ ପ୍ଲାନ୍କୁ ଏପ୍ରୁଭ୍ କଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ କେଲୋନିଙ୍କ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଥିଲା? ଏମିତି ସେ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ରେ କ'ଣ ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଏହାକୁ ଏପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ଦେଲେ ନାହିଁ? କେଲୋନିଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ହଁରେ ହଁ କଲେ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିବ କାରଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କେଲୋନି କର୍ବିକୁ ଏବୋଲିଶ୍ କରିବା, ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ କଷ୍ଟ୍ୟୁମକୁ ଏବୋଲିଶ୍ କରିବା, ଫ୍ରାନ୍ସ ଭିତରେ ଫ୍ରି ଗ୍ରେନ୍ ଟ୍ରେଡ୍କୁ ଏଲାଉ କରିବା ଏବଂ ସମଗ୍ର ଫ୍ରାନ୍ସରେ ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ ଆସେମ୍ବଲିର ସିଷ୍ଟମ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦେଲେ। ସେ ଟେଲ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଏବଂ ଗିଭେଲ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ସଲ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସର ବର୍ଡ଼ନ୍ କମ୍ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟକୁ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ କରିବା ଓ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଫ୍ରାନ୍ସର ସବୁ ସେକ୍ସନ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଲେର୍ଜି, ନୋବିଲିଟି ଓ କମନର୍ସଙ୍କ ଉପରେ ୟୁନିଫର୍ମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦେଇଥିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଠାରେ ଗୋଟେ କଥା ନୋଟିସ୍ କର ଯେ କେଲୋନିଙ୍କ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଏପରି ଏକ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ କ୍ଲାସମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆସେମ୍ବଲିର ମେମ୍ବର୍ସ ଏହି ପ୍ରପୋଜାଲରେ ଏଗ୍ରି କଲେ ନାହିଁ। ଫ୍ରାନ୍ସର ଏତେ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହିଁ ଆସେମ୍ବଲି ପାଇଁ ଲୁଇସ୍ XVI ଉପରେ ପ୍ରେସର ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଅସ୍ତ୍ର ହୋଇଗଲା। ଶେଷରେ ଲୁଇସ୍ XVI କେଲୋନିଙ୍କୁ ଡିସମିସ୍ କଲେ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରୁ ଏବଂ କେଲୋନି ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ପଳାଇ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଫ୍ରାନ୍ସର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏଠାରେ ଶେଷ ହେଉନାହିଁ। ଇକୋନୋମିକ୍ କ୍ରାଇସିସ୍ ସହ ଆଉ ଏକ ସିରିୟସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ତାହା ହେଉଛି ଫେମାଇନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। 1780 ଦଶକରେ କ୍ରପ୍ସ ଫେଲୁଅର୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ଫଳରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟର ସର୍ଟେଜ୍ ବଢ଼ିଗଲା ଓ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ସହ ବ୍ରେଡ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ ମଧ୍ୟ ସାର୍ପଲି ଇନକ୍ରାଇଜ୍ ହେଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ବ୍ରେଡ୍ କ୍ରାଇସିସ୍ ଫ୍ରାନ୍ସର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପ୍ୟାରିସର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ବ୍ରେଡ୍ କ୍ରାଇସିସ୍ ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କଲା। ଗ୍ରାମୀଣ ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରେସର ବି ବଢ଼ିଗଲା ଏବଂ 1789ରେ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ପସିବିଲିଟି ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଆଉ ଏକ ଅପସନ୍ ଥିଲା, ଏଡିସନାଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗାଇବା। ଲୁଇସ୍ XVI ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ରାଇସିସ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ରୟାଲ ଇଡିକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଡିସନାଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରାନ୍ସର ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଏହି ନୂଆ ଟ୍ୟାକ୍ସର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅପୋଜିସନ୍ କଲେ। ଏହାକୁ ସେମାନେ ମନା କରିଦେଲେ ସିଧାସଳଖ। ଏବେ ସିଚୁଏସନ୍ ଏପରି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ରାଜାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ରାଇସିସ୍କୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଇଜି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନଥିଲା। ଶେଷରେ ରାଜାଙ୍କୁ ଆଡଭାଇସ୍ କରାଗଲା ଯେ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଜେନେରାଲକୁ ଡକାଯାଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଜେନେରାଲକୁ 1614 ମସିହାରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ରାଇସିସ୍ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଡାକିବାର ଡିସିଜନ୍ ନିଆଗଲା। ଲୁଇସ୍ XVIଙ୍କ ଆଶା ଥିଲା ଯେ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଜେନେରାଲ ତାଙ୍କ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସଲ୍ଭ କରିବାରେ ସପୋର୍ଟ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 5 ମେ 1789ରେ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଜେନେରାଲର ମିଟିଂ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଏହା ନ୍ୟୁ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସେସନକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଅପୋଜ କଲା, ଏହାକୁ ବିରୋଧ କଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକିଏ ପୂରା ସିଚୁଏସନକୁ ଏକାଠି ଦେଖିବା। ଫ୍ରାନ୍ସର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କରପ୍ସିର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ଜାତୀୟ ଋଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ କ୍ଲାସ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସରୁ ଲାର୍ଜଲି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ଥିଲେ। ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଭି ଟ୍ୟାକ୍ସର ବର୍ଡ଼ନ୍ ବହନ କରୁଥିଲା। ଇକୋନୋମିକ୍ ରିଫର୍ମସ୍ ବାରମ୍ବାର ଫେଲ୍ ହେଉଥିଲା।
ଟର୍ଗନ୍ଙ୍କୁ ଡିସମିସ୍ କରାଗଲା, ନେକରଙ୍କୁ ଡିସମିସ୍ କରାଗଲା। କେଲୋନି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ରିଫର୍ମସ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ କ୍ରପ୍ସ ଫେଲୁଅର, ଫୁଡ୍ ସର୍ଟେଜ ଓ ବ୍ରେଡ୍ କ୍ରାଇସିସକୁ ଆହୁରି ସିରିୟସ୍ କରିଦେଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଏଡିସନାଲ ଟ୍ୟାକ୍ସେସ୍ ଇମ୍ପୋଜ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଓପୋଜିସନ୍ ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ଫାଇନାଲି 5 ମେ 1789ରେ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଜେନେରାଲର ମିଟିଂ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟୁ ଟ୍ୟାକ୍ସେସନକୁ ଓପୋଜିସନ୍ କରାଗଲା ଏବଂ ଏହାପରେ ଯେଉଁ ଇଭେଣ୍ଟ ଅନଫୋଲ୍ଡ ହେଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ଏପରି ଏକ ରାସ୍ତାରେ ନେଇଗଲା ଯେଉଁଠାରୁ ଫେରି ଆସିବା ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଯେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହଠାତ୍ ଘଟିଥିବା କୌଣସି ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ନଥିଲା। ଫ୍ରାନ୍ସର ଇକୋନୋମିକ୍ କ୍ରାଇସିସ୍ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଡେଭଲପ୍ ହେଉଥିଲା। ବ୍ୟାଙ୍କରପ୍ସି, ହେଭି ଟ୍ୟାକ୍ସେସନ୍ସ, ଫେଲ୍ଡ ରିଫର୍ମ, ଫେମାଇନ୍ ଓ ନ୍ୟୁ ଟ୍ୟାକ୍ସେସ୍, ଏହିସବୁ ଘଟଣା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କ୍ରାଇସିସ୍କୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରିଦେଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ଏହି ଇକୋନୋମିକ୍ କ୍ରାଇସିସ୍ 1789ର ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ର ଆଉଟବ୍ରେକ୍ର ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାରଣ ହୋଇଗଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ପୂର୍ବର ସୋସିଆଲ, ରିଲିଜିୟସ୍ ଏବଂ ଇକୋନୋମିକ୍ କଣ୍ଡିସନକୁ ବୁଝିଲୁ। ଏବେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ଫାଇନାଲ୍ ଏବଂ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଗଲା ଯେ ଫ୍ରାନ୍ସର ପଲିଟିକାଲ କଣ୍ଡିସନ୍ କିପରି ଥିଲା। ରାଜା, ମୋନାର୍କି, ନୋବିଲିଟି ଏବଂ କମନ୍ ପିପୁଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଲିଟିକାଲ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ କିପରି ବଢ଼ିଲା, ଏହାକୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିଟେଲରେ ବୁଝିବା। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ୁଥାନ୍ତୁ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ବିମଲ, ୟୁର ହିଷ୍ଟ୍ରି ମେଣ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏଜୁକେଟର। କିପ୍ ୱାଚିଂ, କିପ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ କିପ୍ ଗ୍ରୋଇଂ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।